بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ زندگی میں تقریباً ہر شخص نے ایک اس کو تجربہ ضرور ہوا ہوتا ہے کہ وہ کوئی خواب دیکھتا ہے یا اسے کوئی خیال آتا ہے یا اسے لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ کچھ دن، کچھ گھنٹے یا 1-2 ماہ گزرتے ہیں تو بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہے جس پہ وہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ یہ تو پہلے مجھے اندازہ اس کا تھا، میں نے دیکھ لیا تھا، میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ ایسے ہی کئی دفعہ آپ چیزیں دیکھتے ہیں، کوئی مناظر دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو آپ نے پہلے بھی کبھی کہیں نہ کہیں دیکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو یاد نہیں ہوتا کہ آپ نے کہاں دیکھے ہیں، کب دیکھے ہیں۔ سائیکالوجی میں اسے ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز کہتے ہیں، انکشافات کہتے ہیں، جو مراقبے اور مختلف دماغی صلاحیتوں کو بلڈ کر لینے سے، جو کہ خود عادات بھی ہوتی ہیں لیکن انہیں بلڈ کرنا پڑتا ہے، بلڈ کر لینے سے آپ کو ہو جاتے ہیں انکشافات، اندازے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی بالکل 100% آپ ٹھیک پرسیپشنز کرتے ہیں، پیشن گوئیاں کرتے ہیں، پریڈکشنز کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے چونکہ میں اسی سبجیکٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں، مائنڈ سائنسز کا، سائیکالوجی کا، میڈیٹیشن کا تو عالمی حالات پہ اگر نظر کریں تو ایک سپر پاور جس کی ہوس ہے، ہر شخص کی ہوتی ہے، ہر طاقت کی ہوتی ہے، اس کی ایک ہوس ہے کہ وہ پوری دنیا پہ کنٹرول حاصل کرے، سب کچھ اس کے زیر اثر ہو، سب کچھ اس کے ماتحت ہو۔ اس پہ اس نے عمل بھی شروع کر دیا تھا، یہ بہت پہلے ذکر بھی ہوا تھا، اور اس کی ابتدا کرونا سے ہوئی تھی۔ کرونا کے بعد فوری ایک عالمی جنگ کا خطرہ تھا، پیشن گوئی تھی، ہم دوستوں کی طرف سے بھی تھی۔ وہ فوری طور پہ تو شاید نہیں ہوئی، لیکن اس کا سٹارٹ کرونا سے ہو گیا تھا۔ اب یہ جو ہے یقین ہو گیا ہے اس اندازے کا۔ یہ یوکرین سے شروع ہوئی ہے، مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہوا یہ اس آگ پہ ایک تیل ہے، اور اس میں یہیں سے بہت زیادہ تیزی آئے گی۔ اگلے سال اسی طاقت کی جو ہوس ہے، اسی سپر پاور کی، اسی کے سبب یہ جنگ بالکل واضح ہو جائے گی، پھیل جائے گی، اس کے خد و خال سامنے آ جائیں گے۔ پاکستان اس کی لپیٹ میں ضرور آئے گا، یہ شدت سے پھیلے گی۔ پاکستان کے اگر اندرونی حالات دیکھیں اور دنیا کے بھی کئی ممالک کے، تو ان سب کرونا کے بعد جو سیلف میڈ تھا، مین میڈ تھا، اس سازش کے بعد جو ابھی سازش چل رہی ہے، اس میں قحط نظر آ رہا ہے، بھوک نظر آ رہی ہے، افلاس نظر آ رہی ہے۔ گو 15 دسمبر سے پہلے والے حالات جو تھے وہ شاید ان میں کمی آ جائے، سخت حالات تھے، شدت ان کی کم ہو جائے، لیکن 2024 چونکہ اس کا ڈیجٹ 8 بنتا ہے، 4+2+2، تو یہ کوئی اچھا ثابت نہیں ہو رہا، اچھا نظر نہیں آ رہا، مہنگائی کے حوالے سے، قحط کے حوالے سے۔ بلکہ کئی ماہرین تو کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کا جو اسے کیا کہیں گے، کھانے پینے کا سامان ہے، راشن ہے، جو بھی اسے کہیں، وہ جمع کر لینا چاہیے۔ پولیٹیکلی اگر پاکستان کے حالات دیکھیں تو اس وقت، میں پہلے بھی بہت اس پہ ولاگ کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ نومبر میں چیزیں بالکل الٹ پلٹ ہو جائیں گی، چیزیں جو نظر آ رہی تھیں وہ ایسا نہیں ہوگا، کچھ اور ہو جائیں گی، اور ابھی 8-10 دن رہتے ہیں۔ پاکستان کی پاپولر لیڈرشپ جو ہے وہ عمران خان ہے، ابھی عوام میں پاپولر ہے۔
उस पे जितने भी केस हों, जो भी बनता रहे, सितारे या जो भी कहें, एक परसेप्शंस कहें, प्रिडिक्शंस कहें, एक नॉलेज है, उसमें सबों में से वो बाहर निकलता हुआ नज़र आता है। तमाम केसेस में उसकी ज़मानतें होती नज़र आती हैं। हालात सामने ये नज़र आते हैं कि उसे या उसकी जमात को जो भी है इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। वो ख़ुद भी इलेक्शन लड़ेगा, उसकी जमात भी लड़ेगी। वो ख़ुद 2024 है तो 4 हलकों से इलेक्शन लड़ेगा, बाहर भी आएगा, इसी माह में आ जाएगा, नहीं तो हाथ 15 दिसंबर है इंशाअल्लाह ताला। एक और बंदा जो लाहौर से हैं, नवाज शरीफ साहब, वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से कुछ वादे करके उनके सबब, उनके दबाव और उनकी रिक्वेस्ट और उनकी जो भी कहें कोशिश से पाकिस्तान आए हैं कि और प्राइम मिनिस्टर का मेकअप करके आए हैं। प्राइम मिनिस्टर का वो शो कर रहे हैं कि वो ही अगले प्राइम मिनिस्टर हैं। शेरवानी उन्होंने सिलवा रखी है। मैं आपको आज इस माइंड साइंसेस के इल्म के तहत जो मैंने महसूस किया, उसमें ये नज़र आता है कि वो ऐसा कुछ होगा नहीं। ना वो प्राइम मिनिस्टर बन सकेगा, ना उनके भाई बन सकेंगे, ना ही उनकी बेटी बन सकेंगी। बल्कि ये भी नज़र आ रहा है कि ऐन मुमकिन है कि वो जिन 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हैं, कुछ ऐसे हालात बन जाएं कि वहाँ से वो इलेक्शन लड़ ही ना सकें अगर फरवरी में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के हवाले से ये है कि जनवरी में एक बड़ा दहशतगर्दी वाला हादसा या कुछ ऐसा, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान में होता नज़र आता है, या फिर सरहदों पे कुछ ऐसी कशीदगी और मूवमेंट नज़र आती है जिसके सबब ये इलेक्शन फरवरी में बहुत कम चांसेस हैं कि हो सकें। लेकिन अगर होते हैं तो उसमें पीटीआई जीत रही है, नवाज शरीफ का कोई रोल नहीं है। और अगर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह नवाज शरीफ साहब उसके साथ वादे वईद करके आए हैं, वो जबरन इनको कोई जिसका 1-2% चांस है वो इनको मुसल्लत करने में कामयाब हो गए, तो ये पाकिस्तान का 1947 से लेकर उनके मुसल्लत होने तक के वक्त तक का, वो 6 महीने रहते हैं या साल रहते हैं, इतना ही रहेंगे, वो स्याह तरीन, नाकाम तरीन दौर होगा। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो आ सकें या बन सकें। पार्लिमानी सियासत में यूं ही उनका कोई रोल बनता ही नज़र नहीं आता। तो ये चंद गुज़ारिशात थीं जो इससे पहले 1-2 व्लॉग्स में मैंने इस इल्म पे भी रोशनी डाली कि ये क्या है। ये कोई नजूम या कोई रूहानियत वगैरह से इसका ताल्लुक़ नहीं है, ये एक साइंस है, माइंड साइंस है, जस्ट लाइक महकमा मौसमियात। तो ये आज उसी हवाले से, उसी तसलसल से मैं चाह रहा था कि बताऊं आपको नवंबर के हवाले में से जो मैंने कहा था। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उस पे कायम दायम हूँ। और मेरी तो ये नहीं है कि मैं कोई, इमरान खान को मैं लाइक ज़रूर करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन मेरी ये कोई नहीं है कि मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर हूँ या कोई पॉलिटिकल बंदा हूँ। ये जस्ट एक नॉलेज के तहत बातें मैं कर रहा हूँ, ना मेरी किसी सियासी जमात से कोई दुश्मनी है या कुछ ऐसा है। जो नज़र आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी अल्लाह करीम आप सबको, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी इदारों को कायम दायम रखे, और जो नज़र आ रहा है अल्लाह करे वो टल जाए और ऐसा ना हो। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।